नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज आम भिडियो जाना विभिन्न राशि रे चंद्रंकर फल कौन रही। चंद्रमा आपण समस्त जानी चंद्रमा होती मनर कारक ग्रह। चंद्रमा आम नवग्रह भितर द्वितीय ग्रह जहाँ को मातांकर कारक ग्रह बोली कहुए से मनस्व चंद्र जात कहती। तेणु मनर कारक ग्रह चंद्र हेतु मन उपर सबुठ विशेष प्रभाव चंद्रंकर थाए। आम शरीर में जहाँ तत्वे ताहा जहाँ पिंडे ताहा ब्रह्मांडे ये जो तत्वता आमर अच्छी यार अर्थ कौन जहाँ पिंडे अर्थात आम शरीर में जहाँ अच्छी ताहा ब्रह्मांडे ताहा मध्य ब्रह्मांड रे अच्छी। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मांड रे 75% अच्छी जल, ठीक सेमती आम शरीर में 75% अच्छी जल। तेणु आम शरीर उपरे सबुठ बेसी जदि कौन ग्रहंकर प्रभाव थाए सी हेले चंद्रमा। कहीं चंद्रमा हेले जलर कारक ग्रह। तेणु जहाँ भितर जलर मात्रा जेते अधिक से चंद्रंक द्वारा सेते इन्फ्लुएंस्ड अर्थात से चंद्रंक द्वारा सेतिकी इन्फ्लुएंस हम। चंद्र मातांकर कारक ग्रह कॉन्सेप्ट क्लियर। आपण गोटे कथा जानी ना नहीं कहीपरिनी जितेबाला चंद्रमा कहार कुंडली रे खराब फल दिखती से अन्नधन प्राप्ति हुए ना। कहीं कारण चंद्रमा होती मनी कैश फ्लोर कारक ग्रह। एटी आम जदि चंद्रमा को देखा साधारणतः चंद्रमा चारिटा अवस्था थाए। कौन कौन अवस्था? गोटे है दूषित अवस्था, गोटे हूँ पूर्ण अवस्था, गोटे हूँ क्षीण अवस्था, गोटे हूँ बली अवस्था। अर्थात चंद्रमा चंद्रमांकर शत्रु ग्रह किए किए? शनि, राहु आउ केतु। केतु राहु शनि ये हेले तीन जन जाक चंद्रंकर शत्रु ग्रह। चंद्रंक सह जेतेबेले केतु एकत्र होइकरी बसंती सेतेबेले मातृ अभिशाप लागे। राहु एवं चंद्र जेतेबेले एकाठी बसंती सेतेबेले ग्रहण दोष लागे। जेतेबेले शनि आउ चंद्र एकाठी बसंती सेतेबेले विषकन्या दोष सृष्टि हुए। कॉन्सेप्ट क्लियर। ये तीनटा कौन जो कॉन्सेप्ट तीनटा को जोगर भिन्न भिन्न फल थाए। कौन? केतु जितेबाला चंद्रंक सह एकाठी बसंती जेकोसी घरे हो जेकोसी राशि हो साधारणतः देखा जाए मातांक सह एते संबंध भल रहे नहीं। मातांकर प्रत्येक कथा से पिला को से जातक को पिन माइला भलिया लगे, ताको बहुत कष्ट दिए, ताको बहुत पीड़ा दिए। ता माँ जदि ताको भल कथा भी कहूथे तथापि ताको बाधे कथाटा। ये हूँ चंद्रंक सह केतुंकर संबंध। मातृ अभिशाप पूर्व जन्म मिलता है कि माता प्रति उत्तरदायित्व जदि मनीष भल आगे तुले न थाए तेरे तार वर्तमान जन्म में केतुंक सह चंद्र बसंती। जितेबाला केतुंक द्वारा चंद्र पीड़ित हो जाती से माता तरफ कष्ट हुए। माता तरफ कौन विशेष साहाय्य सहायता मिले ना। साहाय्य सहायता मिलेनि कौन से जो व्यक्ति से निजे माँ को प्रति ही मनोभाव दूषित रखिब। अर्थात से माँ को सह एत संबंध भल बनइब नहीं, से माँ को ठारू दूरे दूरे रहिब। ये हूँ कथा। यार प्रतिकार टिके भिन्न धरणर करा जाए। पूर्व जन्म रे यार जी माता थिबे से मातांकर आत्मा वर्तमान जन्म रे सुधा ए मनीष सह चालुथब। सेथिपाइका गोटे मातांकर आत्मा शांति न होइकरी अशांति होइकरी या सह चालुची। यार भाग्य सौभाग्य जो पुनः अन्य एक माता प्राप्ति हो गले। तेणु दुई माता भितर कन्फ्लिक्ट सृष्टि हम। गोटे माता चाहूथे दंड देवाई, गोटे माता चाहूथे उद्धार करने। वर्तमान जन्मर माता चाहूथे उद्धार करने, पूर्व जन्मर माता चाहूथे कष्ट देवाई। कारण से निजे अशांत होती। तेणु शांति करने शांति विधान करा जाए पूजा पद्धति माध्यम। कॉन्सेप्ट क्लियर। जितेबाला राहुंक सह चंद्रमा बसंती सेतेबाला ग्रहण दोष सृष्टि हुए। अर्थात एभली लोक साधारणतः ग्रहणर आखपाख समय जन्म ग्रहण करिथांती। जो माने ग्रहणर आखपाखे जन्म नहीं था साधारणतः कुंडली रे राहु
ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଠି ହେଇକରି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଲଗାଉଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ବି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗ୍ରହଣ ଦୋଷର ମୁଖ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେବା ସତ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହୁଥିବ। ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭିଟିଟା ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶନିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏକାଠି ବସିଥିବେ କିମ୍ବା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଏଠି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ ଏଠି ଶନି ବସିଲେ, ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଶନି ଏଠି ବସିଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ, କେବେ ବି ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କୁମାରୀ କନ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ ହିଣ୍ଟସଟାକୁ, ପୁରୁଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଦୋଷ, ପାଖାପାଖି 45% କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଦୋଷ ବାହାରିବ ହିଁ ବାହାରିବ। ଆଉ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବା ଦୋଷ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ। ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି, ସେ ଆଜୀବନ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ବୁଲିବ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯିବେ, ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକର ପିଲାବେଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଲାମ୍ବରଗିନି କାର୍ କିଣିବ। ଗୋଟେ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାମ୍ବରଗିନି କାର୍ ମିଳିଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ତାର ପଳେଇ ଆସିବ ଯାନବାହନ ଉପରକୁ। ସେ ଆଉ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରିବ ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା। ତେଣୁ ଶନିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଗକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବେଶୀ ଉଦାସ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଛି ହେଇନଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନ ତାଙ୍କର ଅପସେଟ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା। ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ନେଇକିନା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ରମା ତାଙ୍କର ପାୱାରଟା ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯେଉଁ ଥାଏ ମଣିଷର, ତାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସେ କ'ଣ? କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ନେଇକିନା ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗେ। ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆସିବ ପ୍ରତିପଦା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ନେଇକିନା କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦୟ ସମୟ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜାତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟାର ଆଖପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ ମଣିଷର ଜନ୍ମ, ସେତେବେଳେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗେ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗେ, ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ସ୍ପିଡଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଚାହେଁ। ତାକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସେ କହିବ ତା ଭାବନା ଅନୁସାରେ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଥିବ ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣିକି ସେ ମରୁଭୂମିରେ ଥାଉ କି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଥାଉ, ଏଇଭଳିଆ ଏମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷକୁ କେମିତି କମିଯାଏ? କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ
ମୁଁ ଲାଲ କିତାବ କଥା କହୁନି, ବାସ୍ତବିକ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି। ୟାଙ୍କ ପାଇଁକା ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟାଏ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଲକେଟ୍। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏମିତି ରେଡ୍ କଲର୍ର ବିନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଥିବ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ପକେଇଥାନ୍ତି ବେକରେ। ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲକେଟ୍ଟାକୁ ବେକରେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କେମିତି ଏଇଟା ପୂଜା କରାଯାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲକେଟ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଲକେଟ୍ ଆପଣ ଜୁଏଲାର୍ସ ଦୋକାନରୁ ବନେଇକି ନେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ତାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ, ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଯଦି ପଡ଼େ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ନଚେତ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ୟାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ୟା ଉପରକୁ ଆବାହନ କରାଯିବ। ଅତ୍ରା ଗଛ ଇହ ତିଷ୍ଠ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରକୁ ଆବାହନ କରାଯିବ। ଆବାହନ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ, ତାକୁ 10,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ। 10,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲକେଟ୍ଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ପିଲାର ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଲକେଟ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ବଳି ଅବସ୍ଥା। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆମେ ଦେଖିବା କାଳପୁରୁଷର ଯଦି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା, ତେବେ ମେଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୁଏ। କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି ପଡ଼େ। ଚତୁର୍ଥ ଘର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ୱରାଶି ଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଗ୍ବଳୀ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ଦିଗ୍ବଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ଟାଇପ୍ର ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମାତୃସୁଖ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ମାତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏ ପିଲାର ମାତୁଳାଳୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁଁ ଘର ବହୁତ ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥାନ୍ତି ଦିଗ୍ବଳୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏଠି, ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବଳୀ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବିଛା ରାଶି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଶି ପଡ଼ିଥିବ। କାହିଁକି? ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଚସ୍ତ ବୋଲି ଧରାଯାଆନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଏବେ ଆମେ ଆସିବା କି ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ କେଉଁ ରାଶିରେ ବସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ମିଳେ। ଚନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି? ଆଇଦର ସେ ଦୂଷିତ ହେବେ, ନଚେତ ବିଛା ରାଶିରେ ବସିବେ ନିଚସ୍ତ ହେଇକରି, ନଚେତ ସେ କ୍ଷୀଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ନ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କୃପଣ ସ୍ୱଭାବ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ବହୁତ କମ୍ ବୟସରୁ ତାର ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ନଚେତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁକା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱଗୃହସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା ବୃଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣରେ ବସନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଥ, ଲଗ୍ନ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ, ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ତ୍ରିକୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲଗ୍ନ, ପଞ୍ଚମ, ନବମ। ସାଧାରଣତଃ ଲଗ୍ନ ଘରକୁ ଉଭୟ ତ୍ରିକୋଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ହିସାବରେ ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ସବୁବେଳେ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳୀର ରାଜା। ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି କେଉଁ ଗ୍ରହ କ'ଣ ପରିଣତି ଦେବ। ଯଦି ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚାହିଁନି, ଗୋଟେ ମାରକ ଗ୍ରହ ମାରକର ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚାହିଁବ ମାରକ ଗ୍ରହ ଦେଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାରକ ଗ୍ରହ ମାରକ ଫଳ ଦେଇପାରିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱରାଶିରେ ବସନ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତ୍ରିକୋଣରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବାହନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ?
शुभ कर्मरे जोग देवार जोग फिटिजाए, अनेक प्रकार कार्य सिद्धि हुए, मनीष लक्ष्मीयुक्त हुए, श्री संपन्न हुए। आउ कौन हुए? द्वितीयस्थ चंद्र जदि उच्च स्तर था बहु धन लाभ हुए, विभिन्न सोर्स रु विभिन्न क्षेत्र रु अनेक प्रकार धन प्राप्ति हुए। तेबे एबे आम जानिबा चंद्रमा को राशि रे बसिले कौन फल दियंती। चंद्रमा जेतेबेले मेष राशि रे बसंती, चंद्रमा जेतेबेले मेष राशि रे बसंती सेतेबेले शुभ फल दियंती। काहेकि मेष राशि होची चंद्रमांकर मित्र राशि, मंगलंकर राशि। चंद्रंकर दशा आ अंतर्दशा रे अनेक शुभ फल प्राप्ति हुए, किंतु जदि पाप ग्रहंकर दृष्टि चंद्रमांक उपरे थाए तेबे शुभ फल कमी जाए, भातृ पीड़ा हुए, माने भाई द्वारा अनेक षड़यंत्र रचना करा जाए लोक को डाउन करिया पाइका। एमिति कि तार मातृर मरण मध्य हेई पारे, और सदा सर्वदा ता मनरे असंतोष भाव देखा दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? आउ गोटे भल कथा, जदि मेष राशि रे चंद्रमा बसचंती पाप ग्रह द्वारा पीड़ित होउछंती, अनेक प्रकार गुप्त संबंध रखे ये लोक विपरीत लिंगी प्रति। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आसीबा वृष राशि। वृष राशि रे चंद्रमा उच्चस्थ थांती, तेणु वृष राशि रे यदि चंद्रमा कहा कुंडली रे अछंती ताकू अनेक प्रकार राज्य सुख मिले, अनेक राज्य को भ्रमण करिवार सुख मिले, वाहन सुख मिले, भल भल गाड़ी चढ़ीबार सुजोग मिले, से जुआड़े जाए सर्वत्र विजय प्राप्ति करिक फेरे। अनेक प्रकार मिष्टान्न अर्थात मीठा जातीय द्रव्य खाइया पाइका ए लोक पसंद करे एवं ताकू मिले, से जेतेबेले भी इच्छा करे मीठा खाइया पाइका ताकू मिले। विभिन्न प्रकार उच्च कोटीर वस्त्र परिधान करे, निजे निजकू साजसज्जा करिक रखिया पाइका बहुत पसंद करे, राजा भलिया थाट बाट भितर बंचिया पाइका ए लोकर इच्छा सबुले जागृत हुए। यदि कृषि कार्य करे किंबा कृषि लोकों सह जड़ित हुए तेबे सेथिरु मध्य ये निजे निज पाइका धन संग्रह करिनिए अन्य मानकर मेहनत रे मध्य। किंतु जदि उच्चस्थ चंद्रमा ऊपर कौन पाप ग्रहंकर दृष्टि पड़ जाए तेबे विदेश रे लोक जाइकरी बास करे, निज घर को फेरी पारे ना। कॉन्सेप्ट क्लियर? एबे आसीबा मिथुन राशि उपरकू। जेतेबेले मिथुन राशि रे चंद्रमा बसंती सेतेबेले जातक देवतांकर सेवा करिया को पसंद करे, पूजा पाठ करिया को पसंद करे, ब्राह्मण मानकर सेवा करिया को पसंद करे, ब्राह्मण मानक दान दबा को पसंद करे, ब्राह्मण मानकर सुख दुखर साथी होगा पाइका पसंद करे, ब्राह्मण मानक गहन रे रहिकरी देवता मानकर ग्रहण रे रहिकरी अनेक प्रकार धर्मशास्त्र को श्रवण करिया पाइका चेष्टा करे, अनेक प्रकार धार्मिक तत्व को आध्यात्मिक तत्व को ग्रहण करिया पाइका चेष्टा करे। आउ कौन करे? अनेक प्रकार स्थान को भ्रमण करी तीर्थ यात्रा करी से धन अर्जन करे। कॉन्सेप्ट क्लियर? एबे आसिया कर्कट राशि उपरको। कर्कट राशि उपरे यदि मेष लग्न होता है, कर्कट राशि पड़ी था केवल चतुर्थ घरे कर्कट 16 राशि रे चंद्रमा बसी था। जदि चंद्रमा ए स्थान में बसी पड़े तेरे चंद्रमा होगले दिग्बली। कौन होगले? दिग्बली। ये जो लिखा दिग्बली, दिग्बली अवस्था रे ग्रह उच्च ग्रह भाया फल दिए, अर्थात वृष राशि रे बसिले जो टाइप फल मिले चंद्र मध्य कर्कट राशि रे स्वगृह रे बसिक से भाया फल दियंती। अनेक प्रकार पशु द्रव्य प्राप्ति हुए, विभिन्न प्रकार पशु रखिया पाइका पसंद करे, पशु मानक गहन रे रहिया को पसंद करे, पशुपालक हुए, अनेक गोधन प्राप्ति करे। गोधन अर्थात कौन? 30टा 40टा 50टा गाई रखिया पाइका पसंद करे। आउ कौन? अनेक प्रकार कला शास्त्र रे प्रवीण हुए, गंधर्व कला रे प्रवीण हुए मनुष्य जेतेबेले जार कर्कट राशि रे चंद्रमा बसथांती। गीत गाइबा, नाचिबा, गीत बजेइबा, कविता लेखिबा, प्रकृति को लेकरी भावना, विभिन्न प्रकार भावना रे बुड़ीबा, ए भलिया जो गंधर्व कला सब थाए, अन्य मानकर मन को मोहिबा, हास्य परिहास करिबा,
ହାସ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ହାସ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା କରିବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଥାଏ। ଗନ୍ଧର୍ବ କଳା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାରେ ଏ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୁଏ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥାନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶିରେ। କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ଦିଗ୍ବଳୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ସମୟ ଏ ଲୋକ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେବେ ଆସିବ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ୟାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଇଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁକା କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗୁଣ ହିଁ ହେଉଛି ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଚଞ୍ଚଳ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସିଂହ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧନ ସମ୍ପଦା ପ୍ରାପ୍ତି କରେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରାଜପଦବୀ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ହେଲା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଏଇ ଯୋଗଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ନିଜେ କରିଥିବା କାମ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛିଟା ଦୋଷ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ପାଇଁକା ସାରା ଜୀବନ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ସିଂହ ରାଶିରେ ବସିଥିବେ, ତେବେ ଏମିତି ପଶ୍ଚାତାପ ଗୋଟେ ମନରେ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ ମନକୁ ଖାଇ ଚାଲୁଥିବ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦେଖା ଘା ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ନା ଦେଖି ହୁଏ ନା ଦେଖେଇ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୁଏ, ବିଦେଶରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଭ ହୁଏ, କଳା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବାହ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରେ, ଯାହାର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥାନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାତକକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱେଷୀ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଦର ସେ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଜାଣତରେ ହେଉ ଅବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବ, ଯାହାର ଫଳକୁ ସେ ଆଜୀବନ ଭୋଗ କରିବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ବାଦ ବିବାଦରେ ଫସନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଧନ ସମ୍ପଦା ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାର ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଭଳିଆ ମଣିଷ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ, ଏମାନେ ଉତ୍ସାହହୀନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ସମାଜର ନିଚ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ତସ୍କର, ଟାଉଟର, ଦଲାଲ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ସଙ୍ଗତି ହୁଏ। କାହାର? ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ପଜିଟିଭରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଜିଟିଭ ମାନେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ସପୋଜ ଏବେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଯାଏ, ତେବେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ୟାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଯାଏ, ତେବେ ଭଲ ଫଳ, କିଛିଟା ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ବଦଳିଯିବ। ଯଦି ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଯାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଫଳ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ସମାଜର ନିଚ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ, ଚୋର, ଠକ, ଶଠ, ଟାଉଟର, ଦଲାଲ, ଏଇମାନଙ୍କ ସହ ୟାର ମିତ୍ରତା ହେବ। ମଦୁଆ, ଘୋଡ଼ା ଟାଉଟର, ଏଇମାନଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଭଲ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ବିଛା। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀର ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିଥିବେ, ସେ ଲୋକର ପରିବାର ଖୁବ୍ ଭଲ ହେଇଥିବ, ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ନିଚ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିକିରି ଇଏ ବି ନିଚ ହେଇଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକି ରହେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ଇନସୋମନିଆ,
ନିଦ୍ରାହୀନତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଆଞ୍ଜାଇଟି, ଆସ୍ଥମା, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଥଣ୍ଡା, ଏସନଫେଲିଆ, এই ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରୋଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିକିରି ରହିଥାଏ। ଜଳ ବିକାର, ଜଳୋଦର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିକିରି ରହେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର এই ସ୍ଥାନରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ। ତେବେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ, ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଦ ବିବାଦ କରିବା ପାଇଁକା ପସନ୍ଦ କରେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ମଲା କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ବି ଲେଉଟେଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହିକରି ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ କରିବ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ କରିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଘର ଲୋକ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ବହେ ପିଟିବେ। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଲା କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ବି ଲେଉଟେଇ ପାରିବନି। ଘର ଭିତରେ ରହିକରି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଦ ବିବାଦ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଏଇ ବିଛାରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଥାଏ। ବୁଝିଲେ କି? ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନଥାଏ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ ବସିଥାନ୍ତି ନିଚସ୍ତ ହେଇକି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ର 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ, 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି କାହା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଳାରେ ମାହିର କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଳା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ବିଳାସ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନ ଆସିଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ଭଙ୍ଗ ନ ହୋଇଛି। କେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ଭଙ୍ଗ ହେବ? ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଠି ବସିଗଲେ ତେବେ ୟାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ବିଛା ରାଶିରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣିକି ସେ ଚତୁର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତେବେ ଯାଇକରି ଏ ନିଚ ଦୋଷ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର? ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଧନୁ ରାଶିକି। ଯଦି ଧନୁ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସନ୍ତି ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ବାହନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ବାହନ କିଣିବା ପାଇଁକା ଏ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କରେ। ପୂର୍ବାଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ନୂତନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏ ଲୋକର ଯାହା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜମିଦାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଗୋଟେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଇଲାକାରେ, ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଇଲାକାରେ ଜମିଦାର ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତ ୟାର ସେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ଘରର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାଶ ହେଇଯିବ। ଇଏ ତାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସହରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିକିରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୁଣ ଏଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ମକର ରାଶିକି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆସନ୍ତି, ମକରସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗମନାଗମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗମନାଗମନ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ମାନେ ଇଏ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ୟାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ତ ମକର ରାଶିରେ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଫଳ ମିଶ୍ରିତ ମିଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା ଭଲ ମିଳେ, ଅଧା ଖରାପ ମିଳେ। ବାତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଏ ମଣିଷକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀଣତ୍ୱ ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ହିଁ ଫେରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ମୀନ ରାଶି ଉପରକୁ। ମୀନ ରାଶି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବସନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରୁ ମିଳୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ମୁଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ହେଇଗଲା, ମାଛ ହେଇଗଲା, କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ମୋତି ହେଇଗଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଳରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି କରିକିରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ନିଏ। ୟାକୁ କହନ୍ତି ଜଳଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି।
ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ, ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ଏ ଲୋକର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶତ୍ରୁ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଭୟରୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକରି ରହେ। ଏଭଳିଆ ଲୋକର ବୁଦ୍ଧିଟା ସବୁବେଳେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇକରି ରହେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁକା ଏ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।